For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. And the flood. This is Noah. Hey! Noah was a good man who tried to do the right thing. Yeah! But in the time when Noah lived, he was the only man on earth who was doing the right thing. All the other people on earth were doing evil things and hurting each other. This made God very sad. So God said that he was going to send a flood to the earth that would destroy every living thing on earth, because he was sorry he ever made them. But God decided to save Noah and his family. God told Noah to build a boat and fill it with 2 of every kind of animal and bird. Colored, bird, moth, okay, all here. Noah did just that, and then Noah and his whole family boarded the boat and waited for the flood to come. The rain fell hard for 40 days and 40 nights. Whoa! Water covered the whole earth, and the boat floated safely on the surface. Water covered even the highest mountains on earth, but Noah and his family were saved. God remembered Noah and all the animals on the boat. God sent a wind to blow across the earth, and the flood began to go away. After 5 months, the boat came to rest on a mountaintop. A few months later, the other mountains could be seen. 40 days later, Noah opened a window and released a raven. The bird flew back and forth until the flood had dried up. He also sent a dove out to see if it could find dry ground, but the dove couldn't find a place to land because there was still water on the ground. So the dove returned to the boat. Oh.
Hello again. After another 7 days, Noah sent the dove out again. This time, it came back with an olive leaf. Oh, bingo. So Noah knew that the floodwaters were almost gone. A week later, he sent the dove out again, and it didn't come back. So many months after the flood began, Noah opened the covering of the boat and saw that the ground was drying. He waited 2 more months, and at last, the earth was dry. Then God said to Noah, "Leave the boat, all of you. Release the animals so they can be fruitful and multiply throughout the earth." Okay. So Noah, his family, and all the animals finally left the boat. See ya. Noah built an altar to the Lord to make a sacrifice to God. God was pleased with Noah's offering and said to himself that he would never again destroy every living thing on earth. God blessed Noah and his sons and promised them that he would never send another flood. He gave them the rainbow in the sky as a sign of this promise to Noah, his family, and all of mankind. For thousands of years, people have looked up to the stars and wondered what's beyond. Thoughts of distant galaxies, strange planets, and possibly even life unlike any we've known on Earth. But no one could have ever imagined in the deep expanse of our universe lives one furry creature with 4 legs and a jetpack. Bah. His name is Space Goat, and he's here to help you, and he's here to help us, answer life's toughest questions. What set Noah apart from all the other people who lived on Earth? Was it A, Noah lived righteously? Was it B, Noah had the golden ticket? Or was it C, Noah was indestructible? The correct answer is A. Noah lived righteously, which set him apart from all other people on Earth. Well done, cadets. How long did the Lord make the rain flood the earth? Was it A, to infinity and beyond? Was it B, 40 days and 40 nights? Or was it C, 365 days? That's correct, cadets. The Lord made the rain flood the earth for 40 days and 40 nights. Well done, cadets. What did the dove bring back to Noah? Was it A, one-up mushroom? Was it B, junk mail? Or was it C, an olive branch? That is correct. The dove brought Noah an olive branch. Well done, cadets. Until next time, stay spacey, cadets. Coloring pages at saddlebackkids.com. We love you. I'll see you next week. Bye. সবাইকে জয় যিশু, হালেলুয়া। আমরা ভালো আছি, তাই না? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আজকে জুলাই মাসের 19 তারিখ আমরা ঈশ্বরের চরণতলে আসতে পেরেছি, সানডে স্কুল আসতে পেরেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। তো এখন আমরা প্রার্থনার দিকে যাব, আর আমাদের মধ্যে আছে সেই সাবিত্রী মিস, তিনি আমাদেরকে প্রার্থনায় নিয়ে যাবেন।
আসো আমরা সকলে চোখ বন্ধ করি, মাথা নিচু করি এবং প্রার্থনার দিকে যাই। আসি আমরা হাত জোড় করি, চোখ বন্ধ করি, আমরা প্রার্থনায় যাই। পবিত্র পবিত্র করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তোমার মহানামে ধন্যবাদ দিই। তুমি আমাদের সুন্দর সুযোগ দিয়েছো এই পবিত্র দিনে প্রভু গো। এই সুন্দর সানডে স্কুলে তুমি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একত্রিত করেছো, তাই তোমায় ধন্যবাদ দিই। এই করুণ পরিস্থিতিতে তুমি আমাদেরকে সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছো এই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে, ফোনের মাধ্যমে পিতাগো সানডে স্কুল করার, তাই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। পিতাগো এই সময়ে প্রভু গো, যেখানে যেখানে সানডে স্কুল হচ্ছে তুমি প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে আশীর্বাদ দান করো। যারা সানডে স্কুল চালাচ্ছে তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ দান করো। পিতাগো এই সানডে স্কুলের মাধ্যমে এই ছেলেমেয়েরা যেন তোমার বাক্য বৃদ্ধি পায়, তোমাকে চিনতে পারে, জানতে পারে তুমি সৃষ্টিকর্তা, তুমি আমাদের ভালোবাসো, তুমি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে জীবন দিয়েছো, তুমি পুনরুত্থিত হয়েছো, তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। পিতাগো আমরা যেন তোমারই আরাধনা করি, তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি আমাদের কত ভালোবেসেছো, আমাদের তুমি এখনো পর্যন্ত সুস্থ রেখেছো, এই ভাইরাসের হাত থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করে চলেছো, তাই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। পিতাগো তুমি আশীর্বাদ দান করো। এই ছেলে মেয়েরা তোমার কাছে এসেছে প্রভু গো, তারা যেন সুন্দর তোমার বাক্য পায় এবং বাক্যকে জীবনে ধরে রেখে প্রভু গো জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং বড় হয় প্রভু গো তোমার কার্যকারী সন্তান হতে পারে। তুমি আশীর্বাদ দান করো, তোমার জ্ঞান বুদ্ধি তাদেরকে দান করো। তাদের পরিবার রয়েছে, তাদের পরিবারগুলোকেও তুমি আশীর্বাদ দান করো। এই সময় তারা যা কিছু করবে, গান করবে, তোমার বাক্য শুনবে প্রভু গো, প্রার্থনা করবে, সমস্ত কিছু তাদের সঙ্গে তুমি থেকো, আমাদের সকলের সঙ্গে তুমি থাকো। এই প্রার্থনা যিশুর নামে চাই, আমেন। আমরা প্রার্থনা করলাম। আমরা খুশি তো সবাই? কতটা খুশি আমরা? অনেকটা, তাই না? কারণ আমরা ভালো আছি না, আমাদের যিশু বাবা আমাদেরকে ভালো রেখেছেন, তাই না? ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক। আসুন আমরা কিছু গানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। সামনের সপ্তাহে আমরা কি গান করেছিলাম? খুশি খুশি মানাও আর জয় বলো। আজকে আমরা একটা নতুন গান শিখবো, ঠিক আছে? এই গানটা তোমরা শুনেছো? यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। আমরা এই গানটা আজকে শিখবো, ঠিক আছে? यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 मेरा यीशु विजयी 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 है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 मेरा यीशु विजयी 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 है। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है, मैंने उसके सर पर अपने जूतों से मारा है। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है, मैंने उसके सर पर अपने जूतों से मारा है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। एक बार ला 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 मेरा यीशु विजयी है। 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 हालेलुया। তোমরা শিখতে পেরেছো? ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক। আর আমি বিশ্বাস করি তোমরা খুব বুদ্ধিমান ছেলে মেয়ে, তোমরা তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে। হালেলুয়া। ঠিক আছে, আমরা আরেকটা গান করব।
তোমরা জানো এই গানটা সবাই, কি বলো তো? আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গীত গাইব। ঠিক আছে, আমরা এই গানটা করব আর ঈশ্বর ধন্যবাদ দেব। ঠিক আছে, আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় নিতে আসিবেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় নিতে আসিবেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাহিব, আমি এক নতুন গান গাহিব। হালেলুয়া। আমাদের প্রভু যিশু, আমাদের যিশু বাবা একদিন আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে? স্বর্গে। তিনি আবার আসবেন এবং আমাদেরকে নিয়ে যাবেন যারা তার উপরে বিশ্বাস করে। হালেলুয়া। আমরা বিশ্বাস করি যিশুকে। আমরা সবাই কোথায় যাব? স্বর্গে। হালেলুয়া। ঠিক আছে, আমরা প্রার্থনা করব। সবাই চোখ বন্ধ করো, মাথা নিচু, হাত জোর, আমরা প্রার্থনা করব। বন্ধু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। সে প্রথম থেকে এই পর্যন্ত তুমি আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করলে, সুন্দর গান শেখালে, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। যিশু বাবা, আমরা এখন তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আমরা এখন তোমার বাক্য শিখব, তোমার গল্প শুনব। তুমি আমাদেরকে বোঝার শক্তি দাও, যেন আমরা তোমার বাক্যকে বুঝতে পারি এবং মুখস্থ করতে পারি। তুমি আমাদেরকে সেইরূপ আশীর্বাদ করো, আমাদেরকে বুদ্ধি জ্ঞান দাও এবং তোমার পথে চলার শক্তি দাও। যিশু বাবা, আমাদের প্রার্থনা শুনেছো, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এই ছোট্ট প্রার্থনা বন্ধু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। হালেলুয়া। ঠিক আছে, তোমাদের মনে আছে আমরা সামনের সপ্তাহে কি বাইবেল ভার্স মুখস্থ করেছিলাম?
মথি লিখিত সুসমাচার 11 অধ্যায় 28 পদ। কি লেখা আছে? হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার নিকটে আইসো, আমি তোমাদিওকে বিশ্রাম দিব। ঠিক আছে, আমি বিশ্বাস করি তোমরা মুখস্থ করেছো। আচ্ছা, সবাই বলো যেসায় 41 অধ্যায় 10 পদের প্রথম ভাগ। কি? যেসায় 41 অধ্যায়ের 10 পদের প্রথম ভাগ। আমার পরে পরে বলো। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। ব্যাকুল হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আরেকবার বলো। যেসায় 41 অধ্যায় 10 পদ প্রথম ভাগ। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। ব্যাকুল হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আরেকবার বলবো। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। ব্যাকুল হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমেন। আচ্ছা, আমরা এটা মুখস্থ করব। আজকে আমরা একটা গল্প শুনবো, সত্য ঘটনা। কে কে শুনতে চাও? ঠিক আছে, আমি বলি, তোমরা শোনো। ঠিক আছে, আর আমরা সেখান থেকে কিছু বিষয় শিখব। তোমরা মসির নাম শুনেছ? মসি। আজকে আমরা মসির বিষয়ে শিখব। কার বিষয়ে? মসি। তো আমি বলছি, অনেক অনেক দিন আগে, অর্থাৎ আমাদের এই সময় থেকে অনেক বছর আগে ঈশ্বর অব্রাহামকে মনোনীত করেছিল, আর তার থেকে ইসরায়েল জাতিদেরকে মনোনীত করেছিল। ইসরায়েল জাতি মানে অব্রাহামের কাছ থেকে এসেছিল। তো আজকে সে ইসরায়েল জাতির গল্প শুনবো, যার মধ্যে মসি আছে। ঠিক আছে, তো সেই সময় তার মনোনীত জাতি, অর্থাৎ ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইসরায়েল কোনো এক সময় মিশরের মধ্যে বন্দী ছিল। কোথায়? মিশরের মধ্যে। প্রায় 400 থেকে 450 বছর এরকম তারা সেখানে বন্দী অবস্থায় ছিল। তাদের উপরে রাজত্ব করত ফরৌন নামে রাজা। মিশরের যে শাসনকর্তা, সে রাজত্ব করত। আর তারা খুব সমস্যার মধ্যে ছিল। তারা 24 ঘন্টার মধ্যে 20 ঘন্টা প্রায় কাজ করত। 4 ঘন্টা তারা কি করত? খাওয়া দাওয়া করত, বিশ্রাম নিত। এত তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। শুধু তাই নয়, তারা কৃতদাসের মতো খাটত। তাদেরকে ইট তৈরি করানো হতো, তারা বাড়ি তৈরি করত, মিশরের যে সমস্ত মানুষের সেবা করত। তারা খুবই কষ্টের মধ্যে ছিল। তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারতো না। কিন্তু তারা অনেকজন ছিল, ইসরায়েল জাতিরা অনেকজন ছিল, অনেক বড় গোষ্ঠী ছিল তারা। তো মিশর রাজ ফরৌন সে দেখলো যে এদের উপরে আমরা তো টর্চার করছি, এদেরকে আমরা কষ্ট দিচ্ছি। এরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তো আমরা এদের সঙ্গে পারবো না। এরা অনেক শক্তিশালী, অনেক বলবন্ত, এরা যুদ্ধ করতে জানে, এরা অনেকজন রয়েছে, কি করা যায়? তার জন্য ফরৌন কি করলো? তাদের উপরে আরও শাসনকর্তাদেরকে নিযুক্ত করলো, তাদেরকে জোর জবরদস্তি কাজ করাতো। তারপরে ফরৌন কি করলো? তাদেরকে বলল, যদি ইসরায়েল জাতিদের ছেলে সন্তান যদি হয়, তাদেরকে নষ্ট করে ফেলো, জলে ফেলে দাও, একটা ছেলেও যেন না বাঁচে, শুধু কন্যারা বাঁচবে, অর্থাৎ কোনো ছেলে ইসরায়েলদের হবে না। কারণ মিশরের মানুষরা ভয় করত। তারপরে সেই ফরৌন কি করলো? কিছু মানুষকে নিযুক্ত করলো। যখন কোনো মা হতে, কেউ যদি মা হতে যায়,
তো যদি তার পুত্র সন্তান হয় তাকে নষ্ট করে দিত। এই জন্য কিছু জনকে নিযুক্ত করলো। আর এইভাবে ইসরায়েলদের উপরে টর্চার করা হতো, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হতো। আর তারা কি করতো? তারা তো সেখান থেকে বাঁচতে পারে না। তারা কি করতো? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত, ঈশ্বরের কাছে কাঁদতো, ঈশ্বরকে বলতো আমরা আর সহ্য করতে পারছি না, আমরা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি, এত কঠোর পরিশ্রম, এত কষ্ট আমাদের সহ্য হচ্ছে না, আমাদেরকে এখান থেকে বাঁচাও, আমাদেরকে এখান থেকে রক্ষা করো, আমাদেরকে উদ্ধার করো। আর ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনল, ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনল। আর সেই সময়ই আজকে আমরা কার গল্প শুনছি? মোশি। সেই সময় মোশি নামে একজন জন্মগ্রহণ করল। মোশির বাবার নাম ছিল অমরাম, সে ছিল লেবি গোষ্ঠীর। আর সে যখন জন্মগ্রহণ করলো আর তার মা দেখলো যে এখন যদি জানতে পারে মিশরীয়রা ছেলে হয়েছে তাকে তো হত্যা করে দিবে, তাকে নষ্ট করে দিবে, তার জন্য সে 3 মাস তাকে লুকিয়ে রাখলো। 3 মাস কত কষ্ট করে, কিন্তু আর পারছে না তাকে লুকোতে। তার জন্য সে কি করলো? একটা নলের ঝুড়ি বানালো। ঝুড়ি, পেট্রা যাকে বলা হয়, বাইবেলে লেখা আছে পেট্রা, কিন্তু আমরা বলতে পারি ঝুড়ির মতো বানালো। আর তাকে কাপড়ে জড়িয়ে কোথায়? সমুদ্রের সেই নদীর মধ্যে ছেড়ে দিল, নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। আর তাকে দেখার জন্য তার দিদি মরিয়ম সে কি করলো? সে দেখছে যে আমার ভাইকে কেউ নিচ্ছে নাকি, কেউ নিয়ে যাচ্ছে। সে তার জন্য সে অপেক্ষায় আছে, কেউ যদি আমার ভাইকে তুলে নেয়, কারণ তাকে খুব ভালোবাসতো। আর সেই ছেলেটা খুব সুন্দর ছিল। আর সেই সময় কি হয়েছে জানো? ফরনের রাজকুমারী, যে মিশরের রাজকুমারী, সে স্নান করতে নদীতে গেছে। আর সে গিয়ে দেখছে একটা ঝুড়ি ভেসে ভেসে আসছে। তো সে বলল তার বন্ধুদের বান্ধবীদের যে ওটাকে আনো। আর সে সেটাকে আনলো আর দেখছে সেখানে একটা সুন্দর দেখে একটা ছোট্ট ছেলে, তিন মাস বয়স। আর তখন মরিয়ম কি করেছে জানো? মরিয়ম দৌড়ে গিয়ে তাকে বলছে যে নমস্কার, আপনাকে আমি প্রণাম জানাই, একটু আপনি এই শিশুটিকে পেয়েছেন, একে দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়ের প্রয়োজন, আমি আপনাকে একটা মায়ের ব্যবস্থা করে দিব। তো ফরন বলল ঠিক আছে, যাও তুমি ব্যবস্থা করে আনো, আমি তাকে অর্থও দিব, আমি তার দেখাশোনাও করব। আর সে কি করেছে মরিয়ম জানো? সে তাড়াতাড়ি গিয়ে তার মাকে বলল, মা চলো। কোথায়? উত্তর ফরনের রাজকুমারী আছে, সে মোশিকে তুলেছে আর তোমাকে তাকে লালন পালন করতে হবে। তো সে গিয়ে, অর্থাৎ মোশির মা মোশিকে লালন পালন করলো। আর মোশি কোথায় থাকতো? ফরনের রাজপ্রাসাদে, সে ওখানে থাকতো। আর সেখানে সে বড় হলো, তাকে অনেক শিক্ষা দেওয়া হলো, সে সুন্দর সুন্দর জিনিস শিখলো, অস্ত্র চালাতে, পড়াশোনা করতে, সেভাবে সে অনেক বৃদ্ধি পেল। তো একদিন সে বাইরে ঘুরতে গেছে, অর্থাৎ দেশ ঘুরতে গেছে। আর কি হয়েছে জানো? একজন ইব্রিয় অর্থাৎ ইসরায়েল জাতি, তার ভাই, আর একজন মিশরীয় যে তাদের উপরে রাজত্ব করত, তারা দুজন ঝগড়া করছে, লড়াই করছে, তাদের প্রতি মিশরীয়রা তাদেরকে অত্যাচার করছে। তখন মোশির খুব দুঃখ হলো, সে গিয়ে সেই মিশরীয়কে আঘাত করলো, তার ফলে মিশরীয়টা মারা গেল। তো সে এখন কি করবে? তার জন্য সে কি করলো? বালিতে মাটি খুঁড়ে তাকে কি করলো? কবর দিয়ে দিল। আর কাউকে জানালো না, সে চুপচুপ করে থাকতে লাগলো। তো এইভাবে কিছুদিন চলার পরে আবার একদিন সে ঘুরতে গেছে, আর সেখানে দেখছে যে কি হচ্ছে, দুইজনে ইসরায়েল, এবার তারা লড়াই করছে, ঝগড়া করছে। তো সে গিয়ে বলছে, তোমরা লড়াই করছো কেন? তোমরা তো ভাই ভাই। তখন একজন বলল, আমরা কি জানি না তুমি আমাদেরকে মারতে এসছো এখানে? তোমাকে আমাদের উপরে কে রাজত্ব করতে বলেছে? তুমি যেমনভাবে মিশরীয়কে মেরেছিলে, আমাদেরকেও মেরে কবর দিতে চাইছো? তখন সে ভয় পেয়ে গেল। আর সে ভয় পাওয়ার পরে সে ভাবলো, বাপরে, এরা জানতে পেরে গেল, হতে পারে অনেকজনই জানে। আর সেই ভয়ে কি করলো? সে মিশর থেকে পালিয়ে গেল একদম মরুভূমির দিকে, যেখানে কোনো কিছু নেই। আর সে সেখানে গেল, গিয়ে দেখছে যে
আর দেখলো সেখানে যে জিথ্রো নামে একজন ব্যক্তি আছে মিদিয়ানীয়, তার 7টি কন্যা ছিল। তারা কি করছে? মেষ চড়াচ্ছে। আর তারা একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। আর তখন মোশি তাদেরকে বাঁচালো, বাঁচিয়ে কি করলো? তাদের মেষদেরকে খাবার দিল। আর মোশি সেখানে থাকলো, তারা বাড়ি ফিরে গেল, সেই জিথ্রনের মেয়েরা। আর গিয়ে তার বাবাকে বলল যে বাবা, আজকে একজন এসে আমাদেরকে সাহায্য করলো, আমাদের মেষদিগকে খাবার দিল, পান করালো। তো তার বাবা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে সে কোথায়? তো বল আমরা ও তো ওখানে আছে। তো বলছে না না, ওকে ডেকে আনো। আর তখন ওকে গিয়ে তাদের কাছে ডেকে আনলো। তারা একসঙ্গে থাকতে লাগলো। তারপরে কি হলো? সেই জিথ্রনের এক কন্যাকে মোশি বিবাহ করলো। কি করলো? বিবাহ করলো। আর তারা সংসার করতে লাগলো। আর মোশির কাজ তখন হলো পশুদেরকে চড়ানো, মানে মেষ ভেড়াদেরকে চড়াবে। আর সে সেইভাবে প্রতিদিন মেষ চড়াতো, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতো আর মেষদেরকে চড়াতো, কারণ তার কাজ সেটা। তো একদিন কি হয়েছে? সে চড়াতে চড়াতে হোরেব বলে একটা পর্বত আছে, সেই পর্বতে সে গেল। আর গিয়ে সেখানে সে আশ্চর্য ঘটনা দেখছে, আমরা দেখব। সেখানে একটা ঝোপ ছিল, ঝোপটাতে আগুন জ্বলছে, কিন্তু ঝোপটা পুড়ছে না। তো সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে ভাবছে কি ব্যাপার, আগুন জ্বলছে, ঝোপটা পুড়ছে না কেন? কি আছে এটার মধ্যে? তার জন্য সে কি করলো? দেখার জন্য আস্তে আস্তে করে কাছে যাচ্ছে। আর তখন সেই ঝোপ থেকে একটা আওয়াজ বেরোলো, মোশি মোশি। তো সে বলল, হ্যাঁ প্রভু, এই যে আমি। তখন তাকে বলছে, তুমি যে জায়গায় আসছো সেটা অতি পবিত্র, তোমার পায়ের জুতো তুমি খুলে দাও। আর তখন সে খুলে তার কাছে আসলো। আর তাকে বলল যে মোশি, তুমি আমার জন্য মিশর দেশে আবার যাও, সেইখানে আমার মনোনীত প্রজারা আছে, তাদেরকে সেই বন্দি থেকে ফিরিয়ে আনো। তারা অনেক কষ্টের মধ্যে আছে, তারা অনেক ক্রন্দন করছে, আমি তাদের কান্না শুনেছি, আমি তাদের দুঃখ দেখেছি, আমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি যাও আর তাদেরকে সেখান থেকে বের করাও। তো মোশি বলছে, প্রভু আমি যেতে পারবো না, আমি সেখানে একজন মানুষকে মেরেছি, তারা কত শক্তিশালী, তারা আমার শত্রু, আমাকে নষ্ট করে দিবে, আমি পারবো না। আবার মোশি বলছে যে আমি তো ভালো করে কথা বলতে পারি না, আমি যাব না। তো ঈশ্বর বলল যে আমি তোমাকে শক্তি দিব, তুমি ভয় করো না, তুমি ব্যাকুল হইও না, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। তখন মোশি তাকে জিজ্ঞাসা করছে, যদি তারা আমাকে বলে কে তোমাকে পাঠিয়েছে, তো আমি কি বলবো তাদেরকে? তখন সদাপ্রভু তাকে বলছে যে তুমি বলবে যে অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাহাকের ঈশ্বর, যাকবের ঈশ্বর, আমি যে আছি সেই আছি। তুমি তাদেরকে বলবে আছি, আমাকে পাঠিয়েছে। আর তখন মোশি ভাবছে কি করা যায়। তখন বলল, তারা অনেক শক্তিশালী, তারা জাদুটোনা জানে, আমি কি করে তাদের সঙ্গে পারবো? তখন বলছে তোমার হাতে কি আছে? তো সে বলছে যে লাঠি আছে, তুমি লাঠিটা ফেলে দাও। আর সে যখন লাঠিটা ফেললো, সাপ হয়ে গেল। তখন বলছে তুমি লাঠির সাপের লেজটা ধরো, আর যেমনি ধরলো তখন লাঠি হয়ে গেল। তো মোশি অবাক হয়ে গেল, বলছে কি এটা দিয়ে হবে না, তো আমি ওদের সাথে পারবো না। বলছে কি ঠিক আছে, তোমার হাতটা তোমার বগলের কাছে রাখো। আর সে যখন রাখলো, এবার বের করো, আর দেখছে কুষ্ঠ হয়ে গেছে, পুরো সাদা। তখন প্রভু এটা কি হলো? তখন বলছে কি আমি এখান থেকে বাঁচতে চাই। বলছে ঠিক আছে, তুমি আবার সেখানে পুনরায় রাখো। সে তখন রাখলো, আবার ঠিক হয়ে গেল। তখন বলছে এবার তো বিশ্বাস করো আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তুমি যাও আর তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনো। সে বলল আমি ভালো করে কথা বলতে পারি না। তখন ঈশ্বর বলল তাকে, তোমার ভাই হারন আছে না, তাকে বলবে, সে তোমাকে সাহায্য করবে। এইভাবে তুমি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনো। আর তারপরে কি করলো মোশি? তার সে লাঠি নিয়ে সে কোথায় চলল? মিশরের উদ্দেশ্যে। কোথায় চলল? মিশরের উদ্দেশ্যে। কেন? ইসরায়েল জাতিদেরকে সেখান থেকে বের করিয়ে আনার জন্য। আমেন, হালেলুয়া। আজকে আমরা এতটুকুই শুনবো, সামনের সপ্তাহে আমরা পরবর্তী পার্টে যাব, ঠিক আছে? তো আমরা এখান থেকে কিছু জিনিস শিখতে পারি। 1 নম্বর কি?
সেটা হচ্ছে ঈশ্বর যাকে মনোনীত করে তাকে কোনো দিনও ভুলে না। আমরা দেখি কাকে মনোনীত করেছিল? ইসরায়েল জাতিদেরকে। কিন্তু ইসরায়েল জাতিরা কিসের মধ্যে ছিল? অনেক সমস্যা, কঠিন সমস্যা, দাসত্বের মধ্যে। তারা ভালো করে খাওয়ার পেত না, ভালো করে জীবনযাপন করতে পারতো না, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে ভুলে যায়নি। তারপরে ঈশ্বর কাকে মনোনীত করলো? মোশিকে। মোশিকে সে কোথায় ছিল? মরুভূমিতে, তার অনেক খারাপ অবস্থা, তাকেও ঈশ্বর ভুলে যায়নি। আজকের দিনে তোমাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে ঈশ্বর মনোনীত করেছে। আমাদেরকে ঈশ্বর কোনো দিনও ভুলবে না। আমরা এই যে আমরা এখন কিসের মধ্যে আছি? করোনা ভাইরাসের মধ্যে আছি। কতটা সংকট, কতটা ভয়, সব সময় কেমনই আমাদের জীবনটা ভয় ভয়। কিন্তু আজকে আমাদেরকে ঈশ্বর কি বলছে? যে ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। ব্যাকুল হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক। কি শিখলাম আজকে এখান থেকে? ঈশ্বর যাদেরকে মনোনীত করে তাদেরকে কোনোদিনও ভুলে যায় না, তাদের জন্য সব সময় ভালো পরিকল্পনা করে। আমেন। আমরা যদি সমস্যার মধ্যে থাকি, কষ্টের মধ্যে থাকি, আমরা কি করব? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, যিশু বাবার কাছে প্রার্থনা করব। আর যিশু বাবা কী করবে? আমাদেরকে রক্ষা করবে। তিনি কি বলছেন? যে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আমেন। The Faithful Hall of Fame, Moses. This is Moses. Hey-o. Moses was a descendant of Joseph's brother Levi. Hey. Joseph and his brothers had many children and grandchildren who lived happily in Egypt. Eventually, a new pharaoh came to power who knew nothing of Joseph or what he had done. This pharaoh feared the Israelites because there was a great number of them living in Egypt, so he wanted to put a stop to their prosperity. Pharaoh made the Israelites slaves. He made them work long, hard hours building up Egyptian cities. But his plan didn't work, and the Israelites grew more in number and in strength. Eek. So Pharaoh made a rule that no Israelite boy would be allowed to live in Egypt. This is where Moses' story begins. You see, when Moses was born, his mother saw that he was a special baby, and she kept him hidden for 3 months. But when she could no longer keep him a secret, she made a basket and put him in the Nile River among the reeds. Moses' sister stayed to watch what would happen to her baby brother, and soon the Pharaoh's daughter came to the edge of the river. When she saw the basket, she sent her servant to get it. When she saw the baby, she felt sorry for him, thinking he must be an Israelite baby who wasn't supposed to live. Then Moses' sister asked the princess if she would like her to find an Israelite woman to take care of the baby. So Moses' sister went and got her mother. Moses' own mother took care of him until he was old enough to live in the Pharaoh's house, where the princess adopted him as her son. And so, Moses, an Israelite boy who wasn't supposed to live, became the adopted grandson of the Pharaoh and lived in the palace as God prepared him for a great destiny that was only just starting to unfold. হালেলুয়া। ঠিক আছে, আমরা সবাই চোখ বন্ধ করি আর প্রার্থনা করি। বন্ধু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তুমি আমাদেরকে সুন্দর বাক্য শোনালে, সুন্দর গল্প শোনালে, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু যিশু, তুমি যাকে মনোনীত করো তাকে কোনোদিনও ভুলো না।
আমরা যদি সমস্যার মধ্যে থাকি, তুমি সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য তুমি আমাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে থাকো। তোমাকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু যিশু, তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমরা ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদেরকে বুদ্ধি জ্ঞান দাও, যেন আমরা তোমার বাক্যকে বুঝতে পারি এবং তোমার পথে চলতে পারি, তোমার উপরে বিশ্বাস করতে পারি। প্রভু যিশু, তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো, যেন আমরা শত্রুদেরকেও ভালোবাসতে পারি। প্রভু যিশু, তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, আমরা সেই করোনা ভাইরাসের মধ্যে রয়েছি, অনেক সমস্যার মধ্যে রয়েছি। তুমি আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করো। যেভাবে তুমি ইসরায়েল জাতিদেরকে মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছিলে, তেমনি আমাদেরকে করোনা ভাইরাসের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করো এবং আমাদের জীবনে তোমার আশীর্বাদ দাও। তুমি সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। আমাদের এই প্রার্থনা তুমি শুনেছ, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। যিশু বাবা, তোমার কাছে প্রার্থনা করি, যদি কেউ অসুস্থ থাকে তুমি তাদেরকে স্পর্শ করো এবং যিশু খ্রিস্টের নামে তারা যেন সুস্থ হয়, তোমার ধন্যবাদ করতে পারে। যিশু বাবা, তুমি প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। আমাদের প্রার্থনা শুনেছ, ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন। হালেলুয়া। ঠিক আছে, আমরা কি করব এখন? আবার চোখ বন্ধ করি আর আমরা প্রভুর প্রার্থনা করি। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতেও তেমনই সিদ্ধ হোক। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও, আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো, যেমন আমরা আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। আর আমাদের পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, কারণ রাজ্য, পরাক্রম, মহিমা যুগে যুগে তোমারই, আমেন। সবাইকে জয় যিশু। ঈশ্বর সবাইকে সুস্থ এবং সবল রাখুক, আমেন। এসো এসো এসো, কৃপা করি।